मु कौन अध्याय न्यायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। कठोपनिषद। शास्त्र कहे प्रवचन बहुत शुणिले आत्मज्ञान मिले नहीं। प्रथम अध्याय लिखित विषय को बुझीगला परे आपणकर इच्छा हेब जे एही आत्मार दर्शन करिबा दरकार, जहाकू देखिनेले आउ किछि देखिबार बाकी रहे नहीं। एपरी इच्छा स्वाभाविक। शरीर और आत्मा परस्पर सहित संपृक्त। गभीर दृष्टि देखिले वास्तव अवस्था जना पड़े। शरीर भौतिक स्थूल पदार्थ नहीं गठित, किंतु आत्मा सूक्ष्म अटे। पानी रे तेल पकाई देले ताहा ऊपर को उठी आसे। काठ खंड को पोखरी पानी रे जेते जोर रे पकाई देले सुद्धा ताहा पानी उपरे भासीबा पाई चेष्टा करिवो, कारण तेल और काठर परमाणु पानी तुलन रे अधिक सूक्ष्म अटे। उत्ताप ऊपर को उठे, नियार शिखा सर्वदा ऊर्ध्वगामी। पृथ्वीर आकर्षण शक्ति और वायुर चाप ताहार ऊर्ध्वगति को बाधा दे पारे नहीं। आत्मा शरीर अपेक्षा सूक्ष्म, तेणु ताहा शरीर रे बांधे होई रहिले सुद्धा ता सहित पूर्ण रूपे न मिसी ऊपर को उठिबा पाई चेष्टा करे। लोके कहंती इंद्रिय भोगर लिप्सा आमको इंद्रिय आड़कू टाणी नहीं थाए। मात्र एपरी धारणा सत्य नुहे। सत्य दर्शन करिबा योग्य सुविधा और शिक्षा न मिलिबारु बाध्य होई निजर आंतरिक तृष्णा को शांत करिबा निमंते मनुष्य विषय भोगर कादुअरे लाखी रहे। जदि थरे मात्र ताकू आत्मानंद लाभ करिबार सुजोग मिलंता, तेबे से माने दुआरे दुआरे धक्का खाई बुलंते कहीं। घर ठारू अनेक दिन दूर रे रहिबा परे लोके जेमिति तांको कुटुंबंक समाचार सुनिबा पई आतुर होइथांती, सही परी विषय पढ़िबा परे आपणक हृदय रे सही परी उत्सुकता और प्रसन्नता जात हेउथिबो। एहा एक बलिष्ठ प्रमाण जोंथरे सिद्ध होय कि आत्मा स्वरूप को देखिबा पाई मनुष्यर अंतर रे प्रबल इच्छा थाए। आत्मा शरीर रे थिले सुद्धा से शरीर सहित मिसी जाई पारे नहीं, बरं रही रही हजि जाइथिबा निजर कौनसी जिनिस को खोजु थाए। मात्र से जेउठी खोजु थाए से स्थान ताहा निकटरे ही थाए। खोजुथिबा जिनिस को से भूली जाई थाए। किछि हजिगला परि से अनुभव करुथाए। हजि जाइथिबा जिनिस जोगु से दुख अनुभव करे, किंतु मायाजाल पछरे लुचिथिबा जिनिस को से जानी पारे नहीं। चित्त अति चंचल, क्षणे हेले भी से गोटे स्थान रे अटकी पारे नहीं। सबु बेले एपरी अभियोग करुथांती, मात्र मन एते चंचल हेवार कारण जानी पारंती नहीं। से निजर हजि जाइथिबा जिनिस जोगु हाहाकार करे। कस्तूरी मृग कौनसी अद्भुत गंध अनुभव करी सही गंध आसुथिबा स्थान रे पहुँचवा लगी दिन राति धाई बुले, क्षणे हेले से विश्राम नहीं न थाए। सही परी अवस्था मनर। कस्तूरी ताहार नाभिरे अछि बोली जदि मृग जानी पारंता, तेबे से केते आनंद अनुभव करंता और चंचल सभा को भूली जानता। निजर सत्ता शक्ति और संबलर वास्तव स्वरूप को निज मानस पटल रे
ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଙ୍କନ କରାଗଲେ ତାହା କେବେ ହେଲେ ପାସୋରି ଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଆତ୍ମଦର୍ଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶୁଆ ପରି ବିଦ୍ୟା ଘୋଷି ଆପଣ ହୁଏତ ପ୍ରବୀଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି ତାଠାରୁ 2 ଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ଶୁଣାଇ ପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ତର୍କ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି ଓ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏସବୁ କେବଳ ଆତ୍ମା ମନ୍ଦିରର ଫାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ, ତା ଆଗକୁ ଏହାର ଗତି ନାହିଁ। ଘୋଷୁଥିବା ଶୁଆ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇନପାରେ। ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଏହି ଆତ୍ମା ଉପଦେଶ ବୁଦ୍ଧି ବା ବହୁତ ଶୁଣିଲେ ମିଳେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏତିକି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେତିକି ଅଧିକାରୀ ଭେଦରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମରେ ପକାଏ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତର୍କ କରିବାକୁ ଆମେ ଆସିନାହୁଁ। ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତେବେ ଆମ ସହିତ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମଦର୍ଶନର ପାହାଚ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ସମତଳ ଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଅଛି ସେଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହନ୍ତୁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ କରି କୌଣସି ପାଠଶାଳାରେ ନାମ ଲେଖାଇ କ ଖ ଗ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅପମାନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରବୀଣ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୂଳରୁ ସେ ଭାଷାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ହିନ୍ଦୀର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମୁଁ ଆମର ଆଦରଣୀୟ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ଜିଜ୍ଞାସୁମାନଙ୍କ ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇ 2 ପାଦ ପଛକୁ ହଟିଯିବା ପାଇଁ କହୁଛି, କାରଣ ଏପରି କଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଉପରେ ପାଦ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ସହଜରେ ଓ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଉପରକୁ ଗତି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୋଲି କହୁଛି ସେତେବେଳେ ତାହାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ ଏହା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ଅବିକଶିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମୁଁର ଭାବନା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭୌତିକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ତା ଉପରେ ବୋଝ ଲଦା ଯାଇଛି ତାହା ଗଧ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଲଦିବା ଲୋକ ସହିତ ତାର କି ସମ୍ବନ୍ଧ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ କି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ସହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଅଧିକ ବୋଝ ଲଦା ହେଲେ ସେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ ଓ ସବୁଜ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ତାଠାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କଠାରେ ଶରୀର ହିଁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ବିକଶିତ ହୋଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତଥାପି କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଶୁଆ ପରି ଘୋଷିବା ଅନ୍ୟ ଏକ କଥା, ମାତ୍ର ଲୋକେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ଶୁଣି ତାହାକୁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରେକର୍ଡ କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ସମୟାନୁସାରେ ସେଥିରୁ କିଛି ଶୁଣାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଆଦୌ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ସଂସାରର ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ। ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବୁଝିବା ଓ ସମାଧାନ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ସେମାନେ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ମୂଢ଼ମତି ମନୁଷ୍ୟ
ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୃପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପଦବାଚ୍ୟ ସେମାନେ ଏଥିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆରୋପ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କୌଣସି ମୂଲିଆ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଗଲେ ତାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରେ। ଧନୀ ଲୋକ ମୋଟର ଗାଡ଼ିରେ ବସି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଖୁସି ହୁଏ। ଏସବୁ ଏକ କଥା ବିରୁଦ୍ଧ। ବୁଦ୍ଧିର ଯେଉଁ ବିକାଶ ହୋଇଛି ତାହା ଭୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉନ୍ନତ ଓ ଆକର୍ଷକ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି। ସମାଜର ଅଧିକାଂଶ ସଭ୍ୟ ନାଗରିକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ ଶରୀର ହିଁ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ମନକୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ନିୟମ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଝିଅ ବାହାଘର ସମୟରେ ଯୌତୁକ ଦେବା ଏକ ପୁଣ୍ୟ କାମ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ମାତ୍ର ଏପରି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରି କିଏ ନିଜର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିଛି? ଯଜ୍ଞ ତପ ଜ୍ଞାନ ସାଂସାରିକ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଲୋକ ଜୀବନ ଓ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କରିବା ଧର୍ମ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେ ଟଙ୍କା ପଇସା ପୂଜାପାଠ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଇତ୍ୟାଦି ବାହ୍ୟ ଉପଚାର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ? ଆତ୍ମା ସମୀପରେ ଉପନୀତ ହେବାର ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ସେସବୁ ହେଉଛି ଚିତ୍ତ, ଅନ୍ତଃକରଣ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମଦର୍ଶନର ସାଧନା କରାଯାଇପାରେ। ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ସାଧନ ଉପଯୋଗ କରାଯିବ। ଆତ୍ମାର ଆରାଧନା କରିବାରେ ଯେପରି ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ସମର୍ଥ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାନସ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥାନ ଓ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରେ। ମାନସ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ଲୋକ ସଦୃଶ। ବାହାର ଦୁନିଆରେ ଅଧିକାଂଶ ଛାୟା ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହୁଏତ କଲିକତା ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କ୍ଷଣକ ପରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଉପରେ ବୁଲୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ସ୍ଥୂଳ କଲିକତା ବା ହିମାଳୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାନସ ଲୋକରେ ସ୍ଥିତି ତାହାର ଛାୟା ମାତ୍ର ଥିଲା। ଏହି ଛାୟା ଅସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ପଦାର୍ଥର ବାସ୍ତବ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଇ କୌଣସି କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଏହି ମାନସ ଲୋକକୁ ଭ୍ରମ ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂସାରର ସବୁ କାମ ଚାଲେ। ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାହାର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ମାନସ ଲୋକରେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଅସୁବିଧା ସବୁ ଦେଖିନିଏ। ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ମାନସ ଲୋକରୁ ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। କାହା ମନରେ କି ଭାବନା ଜାତ ହେଉଛି, କିଏ ଆମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାନସ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଶତକଡ଼ା 80% ବିଷୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋଟାମୋଟି କଥା। ଲୋକମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାମାନେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଓ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚେତନା ମାନସ ଲୋକରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ତାହା ଗ୍ରହଣ କରି ଜିହ୍ୱା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକଟ କରାଯାଏ। ଯଦି ସେହି ମାନସିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁରୋପ ଓ ଆମେରିକାରେ ଚଲୁଥିବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। 10 ସେର ମାଟି ଓ 20 ସେର ପାଣିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ପିତୁଳାର ଆତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଚେତନା ଏହି ମାନସ ଲୋକ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ। ଏବେ ଆପଣ ମାନସ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଓ ବୁଦ୍ଧିର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମର ଦର୍ଶନ ଓ ଅନୁଭବ କରିବା ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ସାଧକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ହିଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ। ମାନସ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରି
ବୁଦ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାର୍ଗ କେହି ଖୋଜି ପାରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ ଓ ସମାଧି ଏହି ଯୁଗର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧକ ଯୋଗୀ ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି ଅନେକ କ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ହଠ ଯୋଗୀମାନେ ନେତି, ଧୌତି, ବସ୍ତି, ବଜ୍ରୋଲି ଆଦି କ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ମତାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ସାଧନା ଅନ୍ୟ ଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସବୁ ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମାନସିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ତାରତମ୍ୟ ନ ହେବା ଲାଗି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆମର ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଉ। ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେହି ସବୁ ଉଗ୍ର ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମର ନକଲ କରିବାରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବା ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧୂଆଁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରୀ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଗ୍ର ପ୍ରାଣାୟାମ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବା। ଫଳମୂଳ ଖାଇ ପାର୍ବତ୍ୟ ନଦୀମାନଙ୍କର ଅମୃତ ସମାନ ଜଳପାନ କରି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ସାଧକ ହଠ ଯେଉଁ କଠୋର ବ୍ୟାୟାମ କରିଥାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାର ନକଲ କରିବାକୁ କହିବି ତେବେ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ପାପ କରିବି। ବାସ୍ତବିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ସାଧକ ଯଦି ସେପରି ତପସ୍ୟା କରିବେ ତେବେ ସେମାନେ ସେହି ବେଙ୍ଗ ପରି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରିବେ, ଯିଏ ଘୋଡ଼ା ଖୁରାରେ ନାଲ ମରାଯାଉଥିବା ଦେଖି ନିଜ ପାଦରେ ନାଲ ମାରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ସାଧାରଣ ନିୟମକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସେସବୁ ନିୟମକୁ କଠୋର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି କେହି ରୋଗୀ ଥିବେ ତେବେ କୌଣସି କୁଶଳୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଦରକାର। ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ଏ ସାଧନା ପାଇଁ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହାର ସାଧନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପୂରଣ ହେବ। ସୁସ୍ଥ ରୁହ, ପ୍ରସନ୍ନ ରୁହ, ବେଶ, ଏତିକି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ। କୌଣସି ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଖୋଜି ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ବା ଆକର୍ଷଣର ବସ୍ତୁ ନଥିବ। ସେ ସ୍ଥାନ ଉତ୍ତମ। ଯଦିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ସବୁଠାରେ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଯଥାସମ୍ଭବ ନିର୍ଜନ ଓ କୋଲାହଳ ରହିତ ସ୍ଥାନ ଖୋଜି ନେବା ଉଚିତ। ଏହି କାମ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନ ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ବାଛିବା ଭଲ। ବନ, ପର୍ବତ, ନଦୀ ତଟ ଇତ୍ୟାଦିର ସୁବିଧା ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କୋଠରୀ ଏହି କାମ ପାଇଁ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଲାଗିବ। ନାଡ଼ି ବା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ କଷ୍ଟ ହେବା ପରି ଆସନରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାଠ ପରି ଛାତି ବା ବେକକୁ ଫୁଲାଇ ହାତ ବା ଗୋଡ଼କୁ ମୋଡ଼ି ବସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉପଦେଶ ଦେବି ନାହିଁ। କାରଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ବସିଲେ ଶରୀରରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ ଶରୀରର କଷ୍ଟକୁ ବାରମ୍ବାର ମନରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ଓ ତାହାକୁ ଅସ୍ଥିର ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଢିଲା ବା ଶିଥିଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସମସ୍ତ ମାଂସପେଶୀ ଢିଲା ହୋଇଯିବେ ଓ ଦେହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ଶିଥିଳତା, ଶାନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ରାମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏପରି ବସିବା ପାଇଁ ଆରାମ ଚୌକି ଖୁବ୍ ଭଲ ଜିନିଷ। ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଉଚ୍ଚ ରଖିବା ଦରକାର। ତକିଆ, ଲୁଗା ଗଣ୍ଠିଲି କିମ୍ବା କାନ୍ଥର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବସାଯାଇପାରେ। ବସିବାର ଯେକୌଣସି ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି ଶରୀର ତୁଲା ଗଣ୍ଠିଲି ପରି ଢିଲା ରହିବା ଦରକାର। ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିବା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ଆସେ ତେବେ ଶରୀର ଢଳି ପଡ଼ିବାର ଭୟ ରହେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ବସି ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଓ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବିଶେଷ ଯତ୍ନର ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରେ ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ବି ଇଚ୍ଛା କରିବ ସେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥା ବା ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇନଥାଏ। ସାବଧାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ବା କଳ୍ପନା ଜଗତରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଉଡ଼ି ବୁଲିବାକୁ ଆପଣ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହି ଏକାନ୍ତ ବନରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ତାହାକୁ ଇଚ୍ଛାନୁବର୍ତ୍ତୀ କରିବାକୁ ହେବ। ଇଚ୍ଛା କରି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ପରେ ଏହି ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥା ଚେତନାର ଏକ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେହି ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ରହେ। ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ବରଂ ଭୟ, ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ, ଆଶଙ୍କା, ଚିନ୍ତା ଆଦି ସମୟରେ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ସୁଦ୍ଧା ଏ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଏ ଏବଂ ସାଧକ ଅନାୟାସରେ ସେହି ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଏ। ହଁ, ଉପରୋକ୍ତ ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥାରେ ରହି ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମୁଁ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ଆତ୍ମା ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ଭାବନା କରନ୍ତୁ। ତାହା ଅପରିସୀମ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଅବିନାଶୀ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ଅଟେ। ତାହା ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର ଚାରିପାଖରେ ଆମର ସଂସାର ସର୍ବଦା ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଦି ଘୁରୁଥାନ୍ତି, ନିଜକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ତେଜୋମୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଧାରଣା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଯତ୍ନ, କଳ୍ପନା ଓ ରଚନା ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ମାନସ ଲୋକର ଆକାଶରେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମନେକରି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସମାନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆତ୍ମା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନକ୍ଷତ୍ର ପରି ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେସବୁ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେସବୁକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ବା ଆପଣ ନୁହନ୍ତି। କ୍ରମବଦ୍ଧ ଧ୍ୟାନ ପରେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ଚେତନା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଏପରି ଭାବନା ମିଛ ବା କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଡ଼ ଚେତନର ପରମାଣୁ ନିରନ୍ତର ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ପୃଥିବୀ ଆଦି ଗ୍ରହମାନେ ଘୁରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଚେତନାକୁ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ହୃଦୟଗତ ଚେତନା କାରଣରୁ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି। ଶବ୍ଦ, ଶକ୍ତି, ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ପରମାଣୁ ଧର୍ମ ପରିକ୍ରମା କରୁ କରୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇଯାଏ। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତିର ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମ ନିଜ କାମ କରି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଭାବତଃ ଆମର ପରିକ୍ରମା କରିବେ, କାରଣ ଆମେ ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ଚେତନାକୁ ଭଲ ରୂପେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିନେଲେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏପରି ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ମନେ ହେବ ଯେ ଆପଣ ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସଂସାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରୁଛି। ଘର, ଲୁଗାପଟା, ଅଲଙ୍କାର, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ଅଥଚ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାହା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା ପୂରାପୂରି ଅଲଗା। ନିଜକୁ ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ମନେ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାୟା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରେ, କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ଥିବା ପଦ୍ମପତ୍ର ପରି ସେ କିଛି ଉପରକୁ ରହିଥାଏ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ତୁଚ୍ଛ, ଅକ୍ଷମ ଓ ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ଜୀବ ମନେ ନ କରି ଚେତନ ସତ୍ତା ଓ ଜ୍ୟୋତିର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ମନେ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ କେହି ଅବସ୍ଥାର
ଯୋଗ୍ୟ ପରିଧାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତାହାକୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାର ଯୋଗ୍ୟ ପରିଧାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପିଲା ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ତାହାର ଛୋଟ ବେଳର ପୋଷାକ ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ହୀନ, ନୀଚ ଓ ଶରୀର ସର୍ବସ୍ୱ ଜୀବ ବୋଲି ମନେ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ପୋଷାକ ମିଳିବ। ଲୋଭ, ଭୋଗ, କାମର ଇଚ୍ଛା, ଚାଟୁକାରିତା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ମହାନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ପୋଷାକ ଅଦରକାରୀ ହୋଇଯିବ। ଛୋଟ ପିଲା ତା ପୋଷାକରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ କେହି ଖରାପ ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୟସ୍କମାନେ ସେହିପରି କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। କେବେ କେବେ ବେମାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେହିପରି ହୋଇଗଲେ ସେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରେ ଓ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଏ। ନୀଚ ବିଚାର, ହୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ପାଶବିକ ଇଚ୍ଛା ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆତ୍ମଚେତନାରେ ବିକଶିତ ମାନବ ଘୃଣା କରେ। ତାହାର ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଉପଯୁକ୍ତ, ସେସବୁ ତାକୁ ଆପେ ମିଳିଥାଏ। ଉଦାରତା, ହୃଦୟର ବିଶାଳତା, ଦୟା, ସହାନୁଭୂତି, ସତ୍ୟବାଦିତା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣ ସେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷାକ ହୁଏ। ବେଙ୍ଗ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ତାହାର ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ ଆପେ ଆପେ ଖସି ପଡ଼େ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମଣିଷର ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ତା ମନରୁ ବିଦାୟ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବୟସ୍କ ହାତୀର ଦାନ୍ତ ପରି ସଦଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତି। ନିଜକୁ ଜ୍ୟୋତିର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ମନେ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ତର୍କ କଲେ କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ତର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ଧ ଓ ଛୋଟା ଭଳି। ଯାହାକୁ ଆମେ ବାପା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁ, ତର୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ବାପା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ପରି ଦିବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଅକ୍ଷମ ତର୍କକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ ଓ ସମାଧିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ତର୍କ ବିତର୍କ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦାୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହାର ଲେଖକ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତିକାରକ ସାଧନା ବିଷୟ କହୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭ୍ରମ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସାଧକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଠିକ୍ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସେ ନିଜେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ। ସାଧନାର ବିଧି ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ମାନସ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ନିଜକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ତେଜୋମୟ ସତ୍ତା ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସଂସାର ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ବରାବର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ହୃଦୟ ପଟରେ ଏହାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁଁ କହିବେ, ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ଚେତନା, ବିଚାର ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଭା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱରୂପ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିବ। ସଂସାର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ପକାଇବେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆତ୍ମସୂର୍ଯ୍ୟର ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବାର ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିବ। ଉପରୋକ୍ତ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ସାଧନାରେ ଶୀଘ୍ର ସିଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବିଧି ବତାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥାରେ ନିଜ ନାମକୁ ବାରମ୍ବାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗମ୍ଭୀରତା ଇଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ମନ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିବ। ଲର୍ଡ ଟେନିସନ୍ ନିଜର ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ଉପାୟରେ ମୁଁ କିଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛି, ନିଜର ବାସ୍ତବ ଅବସ୍ଥା ଓ ଅମରତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି ଏବଂ ନିଜ ଚେତନାର ମୂଳ ସ୍ରୋତକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛି। କେତେକ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁକୁ ଶରୀର ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରି ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ
ସାଧନା ପଥରେ ବାଟ ବଣା ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏହି ବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରିଦେବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ ଏହି ପଞ୍ଚଭୂତ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ବୁଝି ବସିଲେ ଅତି ନିଚ କୋଟିର ସାମାନ୍ୟ ଫଳ ଲାଭ ହେବ। ଏହି ବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥିତ ହୋଇ ଭଗବାନ ଭାବନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥିତ ହୋଇ ଭାବନା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଶରୀରରୁ ପୃଥକ ଅଟେ। ବସ୍ତ୍ର ବା ଅନ୍ୟ ଉପକରଣ ପରି ମୁଁ ଏହାକୁ ଉପଯୋଗ କରୁଛି। ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକକୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶରୀରକୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯଥାବତ୍ ରହିପାରିବି। ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ତାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଥିବା ଚଢ଼େଇ ବସା ପରି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିରୁ ଆପଣ ସହଜରେ ବାହାରି ଯିବାର କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ସେହି ଖାଲି ବସା ଘରକୁ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ, ବଳବାନ, ଦୃଢ଼ ଓ ଗତିବାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, ତାହା ମୋର ଉପକରଣ ମାତ୍ର। ଘର ଭିତରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପରି ତା ଭିତରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି। ଶରୀର ଭୌତିକ ପରମାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଇପ୍ସିତ ବେଶ ପାଇଁ ଆପଣ ସେହି ଭୌତିକ ପରମାଣୁକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନରେ ବସି ଶରୀରକୁ ପୂରାପୂରି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଭାବନା ଏକତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏପରି ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋ ଶରୀର ବୋଲି କହିବେ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଏକ ନୂତନ ଅର୍ଥରେ କହିବେ। ଶରୀରକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଉପରୋକ୍ତ ଭାବନାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏପରି କଲେ ଅନର୍ଥ ହେବ। ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମାର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ରୂପେ ମନେ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ଦୃଢ଼ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶରୀରରୁ ପୃଥକ ରହିବାର ଭାବନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧକର ମନୋରଞ୍ଜନ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଧାରଣା ଦୃଢ଼ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଭଳି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ ଯାହା ସାଧନା ସ୍ଥଳରେ ବସି ଖୋଲା ଆଖିରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର କିଛି ଅଂଶ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ କୌଣସି ପରୋକ୍ଷ ବିଷୟ ବା ଦୈବୀ ଦୃଶ୍ୟ ହେବା ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ସାଧକମାନେ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଥିରେ ଡରି ଯିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। କେବଳ ସାଧନା କିଛି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର କାରଣରୁ ଏହି ଚେତନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ମାତ୍ରେ ତାହା ଅଚାନକ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଯଦି କ୍ରମଶଃ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ। ସାଧନାର ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାଧକକୁ ସେହି ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଶରୀରର ପରିସୀମାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗମନ କରିଛି ଏବଂ ଶରୀରରେ ଥାଇ ଯାହା ଦେଖିପାରିନଥିଲା ସେ ତାହାକୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧକ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଦେଇନଥାଏ। ଠିକ୍ ଯେପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଝରକା ବାହାରକୁ ମୁଣ୍ଡ ବାହାର କରି ବାହାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଦେଖେ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ, ସେହିପରି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟିଥାଏ। ନୂତନ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଅନୁଭୂତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ମତି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା କ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେବ। ସମୟାନୁସାରେ ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ଦର୍ଶନର ବି ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଯଦି କେହି ସ୍ୱୟମେବ ଏପରି ଚେତନା ଲାଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ଜୀବ ଅମର ଅଟେ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ
विश्वासर आधार उपरे स्वीकार करिथांती। एहा कपोल कल्पित नुहे बरम जीव स्वयं एहा अनुभव करने द्वारा प्रमाणित होइछि। एहा जानिबा दरकार। ध्यानस्थ होई कल्पना करंतु जे आपण मरी जाइछंती। कहिबा शुणिबारे एही कथा अति साधारण बोली जଣା पड़े। जो साधक माने पूर्व पृष्ठारे लिखित लंबा चौड़ा भावनार अभ्यास करती सेमानंक पक्षरे एपरी छोट कल्पना करिबा किछि कठिन नुहे। किंतु जेतेबेले आपण एहा अभ्यास करिबाकू बसिबे सेतेबेले एहा करिबा संभव नुहे बोली आपण कहिबे। आपण शरीर मरी जिबार कल्पना करि पारिबे किंतु आपणकर मुँह मरी नाही बोली जानि पारिबे। बरं से दूर रे ठिया होई आपणक मृत शरीर को देखुछि। एपरी जणाजिबो जे कौनसी प्रकार निजर मुँह मरी जिबार कल्पना करा जाई पारिबो नाही। आत्मा मरी न पारे बोली विचार बुद्धि कहे। जीवर अमरत्व उपरे ताहार पूर्ण विश्वास रही एवं जेते चेष्टा कले सुद्धा से एही अनुभूति को त्याग करि पारिबो नाही। कौनसी आघात लागिबा परे बा क्लोरोफर्म आघ्राण करी अचेत हेबा परे मध्य मुँह जाग्रत होई रही थाए। एहा न हेले से चेता पाइबा परे एते समय धरी चेता शून्य होई रहिबा कथा किपरि जानि पारंता। चेतना शून्य अवस्था बा निद्रार कल्पना करा जाई पारे। मात्र जेतेबेले मूर मृत्युर प्रश्न आसे सेतेबेले चारिआडू असम्मतिर प्रतिध्वनि सुना जाए। जीव निजे अमर और अखंड हेबार प्रमाण निज भितरे दृढ़ भावर धारणा करिछि। एहा केते खुशीर कथा। निजकू अमर अखंड अविनाशी एवं भौतिक संवेदनार ऊर्ध्वरे बोली बुझिबा आत्मा स्वरूप दर्शनर आवश्यकीय अंग। ए विषय रे अनुभूति न आसिले वास्तव आत्मविश्वास आसे नहीं एवं जीव बार बार निजर चिर सेवित तुच्छ अवस्था पड़ी रहे। एहा फलरे अभ्यासर चेष्टा फलप्रसू हुए नहीं। तेणु एकाग्रता पूर्वक भल रूपे अनुभव करंतु जे आपण अविनाशी। एहाकू भल भावरे अनुभव करिबा पर्यंत एहाकू भल भावरे अनुभव न करिबा पर्यंत आउ आगकू जानतु नाही। आगकू गले सुद्धा मझिरे मझिरे पछकू फेरी निजर एही स्वरूप को परीक्षा करि नियंतु। एही भावना आत्मस्वरूप को साक्षात करिबा दिगरे अनेक साहाय्य करिबो। एहा परे आउ एक प्रकारर परीक्षा उपाय लेखा जाउछि। एहा द्वारा आपण एही अनुभूति लाभ करि पारिबे। ध्यानावस्थारे आत्मस्वरूप को देहरु अलगा करंतु एवं क्रमशः ताहाकू आकाश पवन अग्नि जल पृथ्वी परीक्षा भितरे बाहरी जिबार देखंतु। आपणक देहर बाधा दूर हो जाइछि एवं आपण स्वतंत्र हो जाइछंती बोली कल्पना करंतु। एबे आपण आकाश रे इच्छा अनुसार ऊपर को तल को पक्षी परी जे कौनसी स्थान को उड़ी जाई पारिबे। पवनर बेग जोगु आपणक गति रे कौनसी बाधा आसी न पारे एवं ताहा द्वारा जीव किछि सुखी जाए नहीं। खूब तेज रे अग्नि जलुछि ता भीतर देई आपण बिना कष्ट रे गति करुछंती एवं कौनसी प्रकार कष्ट अनुभव करि पारु नाहंती। एही परि कल्पना करंतु जीव को अग्नि किपरि जलाई पारिबो। अग्निर उत्ताप और केवल शरीर को स्पर्श करे। ठीक सही परि जीवात्मा जल पृथ्वी और आकाश रे मध्य पहुँची पारे। एहार अर्थ हेउची आकाश रे कौनसी तत्व आपण को स्पर्श करि पारे नाही किंबा आपणक स्वाधीनतारे ताहा कौनसी बाधा सृष्टि करि पारिबे नाही। एपरि भावना द्वारा आत्मार स्थान केवल शरीर ठारू ऊर्ध्वकू नुहे बरं ताहाकू प्रभावित करुथिबा पंचतत्व ठारू मध्य ऊपर को चली जाए।
जीव देखिबारे लागे जे से केवल देह नुहे बरं ताहाकू तैयारी करिथिबा पंचतत्व ठारू मध्य ऊर्ध्वरे अनुभवर एही चेतनारे प्रवेश करिबा संगे संगे आपणकर नवजन्म होइछि बोली आपण अनुभव करिपारिबे। नूतन शक्ति आपणक भितरे सृष्टि हेउछि बोली प्रतीत हेबो। पुरुणा वस्त्र परि भयर आवरण दूर होइछि बोली अनुभव हेबो। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣ ଭୟ କରୁଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିବ। ସେଗୁଡ଼ିକର ଗତି କେବଳ ଶରୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶରୀରରୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ଭଲ କରି ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାର ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମୁଁ। ଏହାକୁ ଭଲ ରୂପେ ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ତା ଶରୀରରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଶକ୍ତିର ଏକ ମହାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଭାବନା କରିବା ଓ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରର ଚାରିପାଖରେ ଏ ସଂସାର ପରିକ୍ରମା କରୁଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଦୃଢ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହାର ଅନ୍ୟ ଫଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନିଜ ଉନ୍ନତିର ଆତ୍ମିକ ବିକାଶ ସହିତ ସେହି ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ଝଡ଼ ତୋଫାନକୁ ଶାନ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଶାସନ କରିପାରିବେ। ସଂସାରରେ ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇ କଷ୍ଟକୁ କହନ୍ତି, ଯାଅ ଚାଲିଯାଅ। ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରରୁ ତୁମର ଉତ୍ପତ୍ତି ସେଥିରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଅ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିଛି ସେ ଧନ୍ୟ। ଜିଜ୍ଞାସୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜର ଧୀର ଗତି ଦେଖି ଅଧୀର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯିବାବେଳେ ପାଦ ଖସିଲେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଗୁଣ ଲାଭ ମିଳିବ। ସିଦ୍ଧି ଓ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତାହା ତ ଲାଭ ହେବ। ତେଣୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରତିଭା ଓ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ମୁଁ ବିଚାର ଓ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ମୋର ସଂସାର ମୋ ଚାରିପାଖରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି। ମୁଁ ଶରୀର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ମୁଁ ଅବିନାଶୀ, ମୋର ବିନାଶ ହୋଇନପାରେ। ମୁଁ ଅଖଣ୍ଡ, ମୋର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନପାରେ। ନମସ୍କାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିବ।